विद्यार्थी मित्रों आयनीकरण एंथैल्पी આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ। હવે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ઇલેક્ટ્રોન ગેન એન્થાલ્પી કોને કહેવાય એની આપણે વાત કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુમાં x તરીકે આપણે વિચારીએ એક ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થઈને ઋણ આયન બને છે ત્યારે થતા એન્થાલ્પી ફેરફારને આપણે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા દાખલ થાય आयनीकरण एंथाल्पी में शू हतुं इलेक्ट्रॉन मुक्त करवा माटे ऊर्जा आपवी पड़ती हती। अहींया इलेक्ट्रॉन दाखल थाय छे अने ऋण आयन बने छे त्यारे एने कहेवाय इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी। हवे इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी ની संज्ञा डेल्टा EGH वडे दर्शावाय छे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मेळववो इलेक्ट्रॉन गेन एंथाल्पी डेल्टा EGH वडे दर्शाववामां आवे छे। आ प्रक्रिया उष्मा शोषक पण होई शके उष्मा क्षेपक पण होई शके छे जे ते तत्वना स्वभाव पर आधार राखे छे। एटले इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पीनुं मूल्य धन होय के ऋण होय ए शाना पर आधार राखशे जे ते तत्वना स्वभाव पर। पण जनरली आपणे ज्यारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे छे ज्यारे इलेक्ट्रॉन कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ज्यारे मेळवे छे त्यारे ऊर्जा मुक्त थाय छे एटले डेल्टा EGH नुं मूल्य मोटा भागे केवुं मळे छे आपणने ऋण जोवा मळे छे। एनो आपणे बतावी शकीए समीकरणमां x वायुरूप हतुं इलेक्ट्रॉन मेळवे छे एक्स माइनस बने छे। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे बात करीए कि हेलोजन समूहना तत्वोनी आपणे बात करीए। हेलोजन समूहना तत्वोमां फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जे बधा जे छे एमां तो एमां जे छे एमां फ्लोरीननी आपणे बात करीए तो फ्लोरीनने आपणे बात करीए इलेक्ट्रॉन रचना 1s2 2s2 અને 2p5 छे। एना आ रीते पण पहली कक्षामां 2 इलेक्ट्रॉन एना पछीनी कक्षामां 7 इलेक्ट्रॉन सॉरी अहींया जे छे ए 7 ने 8 9 9मा नंबरनुं छे एटले तो अहींया फ्लोरीन जे छे फ्लोरीन में 1s2 2s2 2p5 छे। एक इलेक्ट्रॉन दाखल थशे एटले 2p6 अहींया समझो तो एक इलेक्ट्रॉन दाखल थाय तो अष्टक पूर्ण रचना थाय अने अष्टक पूर्ण रचना थाय तो ए स्थायी अवस्था कहेवाय स्थायी रचना कहेवाय। एटले ज्यारे इलेक्ट्रॉन मेळवीने स्थायी रचना प्राप्त करतो होय तो ए इलेक्ट्रॉन झड़पथी एट्रेक्ट थाय झड़पथी आकर्षाय अने जेटलो इलेक्ट्रॉन झड़पथी आकर्षाय एटली वधारे ऊर्जा मुक्त थाय अने ऊर्जा मुक्त थाय अने एना आगळ ऋण चिन्ह एटले आपणे हेलोजन समूहना तत्वोनी आपणे इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी जे छे डेल्टा EGH ए वधु ऋण जोवा मळे छे। हेलोजन समूहना तत्वोनी इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पीनुं मूल्य केवुं जोवा मळशे वधारे ऋण जोवा मळे छे। एवी ज रीते आपणे बात करीए हीलियम नियोन आर्गोन नी आपणे बात करीए जे निष्क्रिय तत्वो छे। निष्क्रिय तत्वोमां नियोननी आपणे बात करीए इलेक्ट्रॉन रचना 1s2 2s2 2p6 थाय तो आ प्रमाणे थशे। तो एने आ प्रमाणे समझशो तो एमां पहली कक्षा में 2 अने बीजी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन थया एटले आ संपूर्ण इलेक्ट्रॉन रचना भरायेली छे। हवे नवो दाखल थतो इलेक्ट्रॉन ए नवा शक्ति स्तर में आवशे एटले आ नवा शक्ति स्तर में आवे तो अस्थायी रचना छे। पहला स्थायी हती इलेक्ट्रॉन मेळव्या पछी अस्थायी इलेक्ट्रॉन रचना प्राप्त करे छे अने अस्थायी इलेक्ट्रॉन रचना प्राप्त करे त्यारे ऊर्जा मुक्त थती नथी त्यारे ऊर्जा जे छे एने ऊर्जा આપણે શોષાય છે ऊर्जा આપવી પડે છે અને એને કારણે આપણે નિષ્ક્રિય સમૂહના તત્વોની ડેલ્ટા EGHનું મૂલ્ય એ ધન જોવા મળે છે। ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ધન જોવા મળે છે। તો બે બાબતો અહીંયા સમજવાની હતી હેલોજન અને નિષ્ક્રિય સમૂહના તત્વો માટે। હવે આપણે આયનીકરણ એન્થાલ્પીના અંદર આપણે વાત કરી હતી કે આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં આવર્તમાં ડાબીથી જમણી તરફ જવામાં આવે आवर्त में डाबी थी जमणी तरफ जवामां आवे एनी आपणे बात करीए तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट जवामां आवे तो इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पीना मूल्य में शुं थाय तो अहींया जे छे ए इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी जे छे ए इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पीनुं मूल्य वधु ऋण जोवा मळे छे। कई रीते तो लिथियमनी आपणे बात करीए 2 અને 1 त्यार पछी बेरिलियमनी बात करीए 2 અને 2 त्यार पछी वारंवार रचना आवे छे 2 અને अहींया 3 तो अहींया मुख्य क्वोंटमांक जे छे मुख्य क्वोंटमांक वधतो नथी एटले के अहींया आयनीकरण एंथाल्पीमां आपणे जोई शकीए के असरकारक केंद्रीय वीजभार वधे छे अने असरकारक केंद्रीय वीजभार वधे तो छेल्ली कक्षाना इलेक्ट्रॉननुं केंद्र साथेनुं आकर्षण बळ वधे। हवे अहींया इलेक्ट्रॉन दाखल थाय अने केंद्रનું આકર્ષણ બળ વધુ હોય તો વધુ આકર્ષણથી દાખલ થાય અને વધુ આકર્ષાઈને દાખલ થાય તો વધારે ઉર્જા મુક્ત થાય।
આ લેફ્ટ ટુ રાઇટ જવામાં આવે તેમ. એનો મતલબ કે આવર્તમાં ડાબીથી જમણી તરફ જવામાં આવે તો અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર વધે છે, જેના કારણે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો વધુ ઋણ જોવા મળે છે. એટલે આલ્કલી સમૂહના તત્વોની આપણે વાત કરીશું તો આલ્કલી સમૂહના તત્વો જે છે એની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ઓછા ઋણ હશે, જ્યારે હેલોજન સમૂહના તત્વો એ જમણી બાજુએ આવેલા છે એના ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો વધારે ઋણ જોવા મળશે. આ એક જ આવર્તની વાત થઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે સમૂહની વાત કરીએ તો સમૂહની આપણે વાત કરીએ તો સમૂહમાં એક જ સમૂહના અંદર લિથિયમ છે. લિથિયમ પછી આપણે અહીંયા 2, 8 અને 1 આવે. એટલે તમે જુઓ તો પરમાણુય કદમાં વધારો થાય છે, એટલે અહીંયા ભરેલી કક્ષકો વધે છે, એટલે સ્ક્રીનિંગ અસર વધે છે, એટલે છેલ્લી કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર સાથેનું આકર્ષણ બળ ઘટે છે. એટલે એને કારણે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થાય તો અહીંયા લિથિયમમાં બીજી કક્ષામાં દાખલ થાય, સોડિયમમાં ત્રીજી કક્ષામાં દાખલ થાય, પોટેશિયમમાં ચોથી કક્ષામાં દાખલ થાય. અને ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્રથી વધુને વધુ દૂર દાખલ થાય તો એ કેન્દ્ર સાથે ઓછો આકર્ષાયેલો રહેશે. અને ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે કેન્દ્ર સાથે ઓછો આકર્ષાયેલો હોય તો ઉર્જા ઓછી મુક્ત થાય, અને ઓછી મુક્ત થતી હોવાને કારણે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો એ આપણને ઓછા ઋણ થતા જોવા મળે છે. એટલે અહીંયા જે છે એ આપણે જેમ જેમ આપણે ઉપરથી નીચે તરફ જઈશું સમૂહમાં એમ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ઓછા ઋણ થતા જોવા મળશે. આવર્તમાં ડાબીથી જમણી તરફ જશું તો વધારે ઋણ જોવા મળે છે. એક અપવાદ અહીંયા યાદ રાખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અપવાદમાં શું છે તો અહીંયા જે છે એ સમૂહ 16 અને સમૂહ 17માં અહીંયા ઓક્સિજન અને અહીંયા સલ્ફર છે, અહીંયા ફ્લોરિન, અહીંયા ક્લોરિન છે. તો આપણે અહીંયા ભણી ચૂક્યા કે ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ તો આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ઓછા ઋણ થાય, પરંતુ અહીંયા સલ્ફરનું વધુ ઋણ જોવા મળે છે, ક્લોરિનમાં વધુ ઋણ જોવા મળે છે. આનું કારણ શું છે તો ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે જોઈશું તો 1s2, 2s2, 2p, અહીંયા 4 આવશે. અને સલ્ફરની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈશું તો 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, અહીંયા સલ્ફરમાં 6, 7, 8, 9, 10, 11 ને 12 અને અહીંયા સલ્ફર જે છે એ 4 આવશે આ પ્રમાણે. તો અહીંયા ઓક્સિજનમાં 2p કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થાય છે અને સલ્ફરમાં 3p કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થાય છે. તો ઓક્સિજન એ 2p કક્ષકમાં દાખલ થાય અને સલ્ફરમાં 3p કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થાય. તો અહીંયા કેન્દ્રથી નજીક દાખલ થાય છે, એટલે ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ તો હશે, પણ અહીંયા એ કેન્દ્ર સાથે વધુ આકર્ષાયેલો રહે. અહીંયા જે છે એ અહીંયા અપાકર્ષણ વધારે જોવા મળે, જ્યારે અહીંયા 3p કક્ષકમાં દાખલ થાય અને 3p કક્ષકમાં અવકાશ વધારે જોવા મળે મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક વધવાને કારણે. એટલે અવકાશ વધારે હોવાને કારણે ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અહીંયા અપાકર્ષણ ઓછું જોવા મળશે, અને અપાકર્ષણ ઓછું હશે તો કેન્દ્ર સાથે વધારે આકર્ષાયેલો રહે, એટલે વધારે ઉર્જા મુક્ત થાય. એટલે ઓક્સિજન કરતાં સલ્ફરની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધારે હશે, એ જ પ્રમાણે ફ્લોરિન કરતાં ક્લોરિનનું ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો વધારે ઋણ જોવા મળશે. તો ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીની વાત અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂરી થાય છે.